тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ иноятхони деҳлавиро ки барои падару модарон, мураббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд дастурамали муфидест дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати ровӣ Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем. ҷавонӣ ба се қисм ҷудо мешавад: 13, 14 ва 15. давраи аввал 16, 17 ва 18. давраи мобайн 19, 20 ва 21. давраи охирӣ ҷавонист. омӯзгорон майл доранд ҳар самтеро ки ҷавон барои рушд интихоб кунад ҳавасманд гардонанд. аммо ин гуна ҳавасмандгардонӣ монанд ба маҳмез задани аспи тезтак аст. барои ҷавон дар ин давра на ҳавасмандӣ, балки мувозинат лозим аст. кӯшиши вай хоҳ ба самти дуруст аст, хоҳ ба самти нодуруст, метавонад пушаймонӣ оварад, агар ин кор аз сӯи тамкин ва беғараз набошад. омӯзгорон дар тарбияи ҷавон ду чизро бояд фаромӯш насозанд. нахуст онҳо мепиндоранд ин ҳамон кӯдакест ки дар канорашон давутоз мекард ва ба ҷавон чун ба кӯдак муносибат мекунанд. онҳо фаҳмишу биниш ва рушди рӯҳи ӯро қадр намекунанд ва бисёр вақт дар ин маврид фиреб мехӯранд. касоне ҳастанд ки акси ин корро мекунанд. ҳангоме ки ҷавон мехоҳад чизе бигӯяд ки аз бинишу фаҳмиши нисбатан баланди вай дарак медиҳад, онҳо меандешанд ки инак вай метавонад ҳар чӣ хоҳад бигӯяд ва интизори замоне намешаванд ки ба ёди ӯ ғояи муайянро расонанд. аз ин рӯ ҳам онҳое ки ҷавонро одами ботаҷриба медонанд ва ҳам онҳое ки дар шахси ӯ ҳоло кӯдакро мебинанд метавонанд ба хато роҳ диҳанд. дар асл маҳз омӯзиш дар хона агар он дуруст роҳандозӣ нашавад, ҷавонро вайрон мекунад. ҷавонӣ давраи эҳсосот, шарму шур ва беқарорист. агар омӯзиш дар хона ҷавонро ба антагонизм бубарад, вай ҳама умр ин гуна мемонад. ҷавонӣ замонест ки кӯдак ва омӯзгор аз якдигар дур мешаванд. ҷавонӣ миёни омӯзгору наврас девор мебардорад. наврас ҳамроҳи дӯстон, ҳамсоягон ва ошноён худро роҳат меёбад. омӯзгорон гоҳе аз ин сӯистифода кардаву мегӯянд: дуруст мегӯӣ, падару модарат туро намефаҳманд. афсӯс, ин гуна омӯзгор имкони бузурги мустаҳкамтар сохтани пайванд бо ҷавонро аз даст медиҳад, зеро вазъро дуруст дарк намекунад. кӯдаке ки дар ҷавонӣ нисбат ба омӯзгор эҳсоси дӯстиву меҳрубониву ғамхорӣ мекунад, ҳама умр дӯсти содиқ мемонад. ин монанд ба савор кардани асб аст. замони муайяне ҳаст ки ин корро бо асб меомӯзанд ва агар омӯзгор ин дам хато кунад, паёмади он ҳама умр бо асб мемонад. вале агар дар давраи камоли ақли вай мураббӣ ӯро ба самти дуруст барад, асб ҳама умр дуруст кор мекунад. бархе аз омӯзгорон чунин наметавонанд ба ҷавон роҳбарӣ кунанд. нотавонӣ зоҳир мекунанд аз ҷавоне ки ба онҳо гӯш намедиҳад, сар намефарорад, шикоят пеш меоранд. онҳо мепиндоранд
او اصلاح ناپذیر است و سربسری با او هیچ فایده ندارد. آنها به کودک کم یاری می دهند، زیرا تنها صفتهای بدی او را می بینند. با اظهار ناراضگی آنها به جای یاری به کودک ضرر می رسانند. آموزگار نباید نسبت به جوان سختگیر باشد. حدی اعتدال را باید نگاه دارد، نه سخت گیرد، نه روح افتاده گردد. هیچ چیز چون باور به صفتهای خوبی جوان و هوسمند ساختن او در این سمت نمی تواند یاری رساند. برخی دیگری هستند که با مهربانی و دوستداری بیش از اندازه جوان را ویران می کنند. آنها به همه کاری وی تا جای مفتون و شیدا می شوند که او دیگر چیزی نمی بیند. از سوی دیگر کودک نمی تواند همیشه با آموزگار بماند. هنگامی که وی با زندگی روبرو می گردد و آموزگار را در کنار خود نمی بیند، آنگاه با او چی خواهد رفت؟ نمی شود که همه با او مناسبتی گرم کنند، روی دست بردارند، مهربان باشند. آنگاه وی در زندگی بدبخت می شود. بسیار شده که دوستداری و مهر و محبتی به کودکان نازدانه داده شده بر سرشان بلا آورده است. آنها در زندگی همیشه رنج می کشند. رفتاری خردمندانه از سوی آموزگار آن است که رشته دلبستگی میان او و کودک به اندازه به کمال رسیدن او نرم سوس شود. اما این کار را چگونه باید کرد؟ همان گونه که سوارکار آهسته آهسته لجام را سوست می کند. آنهایی که این را نمی دانند در کودکی سخت می دارند و در جوانی سر می دهند. ولی نرم وابسته به رشد کودک باید آن را سر داد. با نهادن هر گام به پیش به سوی رشد شخصیت و انسان دوستی به جوان باید باور کرد و به او با درک مسئولیت بزرگ به اندازه آزادی عمل و اندیشه داد که وی تواند این دوره سخت و حساس و پرخطر را درست پسی سر کند. قصه هست از پدری که در رفتار پسر میل به کارهای بد را مشاهده می کند. وی بارها او را هشدار داد که از این کار دست کشد، ولی پسر گوش نکرد. پدر هرچی از دستش می آمد کرد و سرانجام به هنگام فرارسی مرگ پسر را سری بالینش آورد و گفت: من دیگر هیچگاه نمی توانم تو را از آن کارهایی که پسندت هستند باز دارم، ولی به واپسین پندی پدر گوش بده. اگر می‌خواهی قمار ببازی باید با نامدارترین قماربازان ببازی و اگر می می‌خواهی بنوشی با مشهورترین میخواره ها بنوشی. پسر اندیشید که این سخنان واپسین بهتر از آنند که هر روز میشنید. و هنگامی که به قمارخانه آمد از آدمان پرسید: نامدارترین قماربازی این شهر کیهایند؟ با او گفتند: در قمارخانه قماربازان نامدار پیدا نمی شوند. تو آنها را بیرون از شهر باید بجویی. وی نام آنها را پرسید و بیرون رفت و آنها را سرگرمی سنگچه بازی یافت، زیرا آنها همیشه دارایی را باخته بودند و اینک سنگچه می بازیدند. و او گفت:
من وصف شما را زیاد شنیدم. فکر میکردم شما با میلیون ها سوم بازی میکنید، اما شما را سرگرمی سنگچه بازی میبینم. آنها چنین پاسخ دادند: آره، ما با میلیون بازی میکردیم، ولی اینک سنگ بازی میکنیم. بیا با ما همراه شو، ما دیگر چیزی نداریم. وی معنی پند پدر را دریافت و گفت: این جای من نیست. اینک مشهورترین میخواره ها را باید بیابم. در شهر 2-3 میزده آوازدار را نام بردند و او به جستجوی آنها رفت. نزد آنها نه می بود نه ساغر. وی گفت: من شما را میدانم. آدمان در شهر از شما میگویند شما میخواره های نام دارید، اما اینجا شیشه و ساغر نیست. شما چی می نوشید؟ آنها گفتند: همه دارایی ما صرف می شد، دیگر پشیزی نداریم. با ما تنها مارها ماندند و آنگاه که خماری می میگیرد، مارها ما را میگزند و ما اندک مست میشویم. اگر خواهی به تو نیز ماری می آوریم. وی از آنجا فرار کرد تا هرگز آنها را نبیند. این درسی دیگری برای او شد. آموزش جوان به تأثیرات سخت وابستگی دارد. شما می توانید جوان را به خواندن کتاب ناچار کنید، اما فایده ندارد. گاهی 100 بار تکرار می کنید: این درست است، این نادرست است، این خوب است، آن بد است، اما وی شما را گوش نمی کند. ولی همان دم که به او نمای آن چیز را که میگوید نشان دهید و امکان فراهم آرید که با چشم سر پیامد آن را ببیند، آنگاه آموزش ثمره دیگر میدهد. آموزگار خردمند جوان را همین گونه می آموزد. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش ادبی رو از روی رساله تربیت عالم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی از برنامه زرنگاره در قرائت راوی اشور اشورزاد از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. آموزش و پرورش برای نوزاد هیچگاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیر سلسله گفتار زرنگاره باشید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصر و مسئول لطفیه قربانова. ادامه گفتار را فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. پایان گفتار 14. شاد و مسرور باشید.